Good morning students. Already you have learned exercise 2.1 example sums and the exercise 2.1. Okay, today we have learned exercise 2.1 objective type questions. Objective type questions. Formula used to find the circumference of a circle. Circumference of a circle formula கேட்டிருக்காங்க. Given diameter na by into d. Radius கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 2 by r units. Circumference of circle formula 2 by r units. In the formula c is equal to 2 by r. R refers to 2 by r. R ங்கிறது என்ன வேல்யூ? c circumference of circle 2 by value. Next r ங்கிறது எதை find out பண்ணுவோம்? Radius. R refers to radius. Next, if the circumference of a circle is 82 by, then the value of radius value. The circumference of circle formula another 2 by r is equal to 82 by. இப்போ radius value கொடுக்கப்போ r is equal to 82 by divided by 2 by cancel. 1 2 is to 4 2s are 8. 1 2 is to. அப்போ radius value 41 centimeter. Next, circumference of a circle is always. Circumference of circle வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா more than 3 times of its diameter. 3 மடங்கு diameter விட அதிகம். More than 3 times of its diameter. Okay, இப்போ circumference of circle முடிச்சாச்சு. Next, area of circle. இப்போ circumference of circle அப்படின்னா இந்த outside. இதுதான் என்னது? circumference of circle. area of circle அப்படிங்கிறது the inner side தான் என்னது? area. ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா area of circle ஃபார்முலா என்னது? by r squared. area of circle ஃபார்முலா by r squared. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி சம்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2.9. find the area of the circle of radius 21 centimeter. இப்போ radius எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா? 21 centimeter. find the என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? area of circle. இப்போ given radius is equal to 21 centimeter. இப்போ area of circle is equal to area of circle formula என்னது? by r squared square units. by r squared square units. by value இங்கே use by is equal to 3.14 கொடுத்ததுனால 3.14 into radius value 21 into 21. shortcut மெத்தடில் எப்படி பார்த்தோம்? 21 into 21. 2 2s are 4. 1 1s are 1. next 1 2 is 2. 1 2 is 2. 2 plus 4. இப்போ 441. இப்போ 21 என்னது? 441. அதோட எதை மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம்? 3.14. 4 4s are 16. balance 1. 4 4s are 16 plus 1 17. 1 4 4. next 1 3 is 3. 4 3s are 12. balance 1. 4 3s are 12 plus 1 13. 4 7 7 plus 3 10 14. balance 1. 4 plus 2 6 7 8. 3 1. ஸோ 2 டிஜிட்க்கு அப்புறம் பாயிண்ட் வச்சோன்னா என்ன வரும்? 1384.74 centimeter squared. very very important. ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். அதனுடைய ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எழுதணும். உனக்கு அங்கே சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். Okay, next example 2.10. find the area of the hula loop whose diameter is 28 centimeter. இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த லூப்பு ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய டயாமீட்டர் அப்படின்னா என்னது? ஹாஃப். இப்போ டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 28 centimeter. ஸோ இப்போ டயாமீட்டர் 28 centimeterனா ரேடியஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டயாமீட்டர் டிவைடட் பை 2. பட் 28 2ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா என்னது? 1 2 is to 4 2s are 8. இப்போ ரேடியஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 14 centimeter.
given diameter 28 centimeter கொடுத்தாச்சு. இப்போ radius find out பண்ணணும்னா 28 2ஆல் டிவைட் பண்ண என்னது 14 சென்டிமீட்டர். இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட். இங்கே பையோட வேல்யூ என்ன கொடுத்தா 22 டிவைடட் பை 7 இன்ட்டு ஆர் வேல்யூ 14 இன்ட்டு 14. 1 4 is 4. 2 4s are 8. நெக்ஸ்ட் இதை மல்டிபிள் பண்ண என்னது 44 இன்ட்டு 14. ஈஸியாக எப்படி நம்ம மல்டிபிள் பண்ணலாம்? 4 4s are 16. சாரி, இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு 1 4 is 4. நெக்ஸ்ட் 4 4s are 16. 6 பேலன்ஸ் 1. நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் 4. நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் என்னது 4 4s are 16. 20. 6 1 6. So the answer is 660 centimeters squared. ஓகேவா? எப்படி இப்படி மல்டிபிள் பண்ணுறோம் தெரியுமா? ஷார்ட்கட் மெத்தடில் ஆல்ரெடி யூ ஹவ் லேர்ன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.11. The area of a circular region is 2464 centimeters squared. Find its radius and diameter. The area of a circular region is 2464 centimeters squared. Find its radius and diameter. This sum exercise 2.2 6 sum. எக்ஸசைஸில் எக்ஸசைஸ் 2.2ல் உள்ள 6 சம் ஆல்ரெடி அதை உனக்கு யூடியூப் கிளாஸில் கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? அதே சேம் சம் தான் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில். எந்த இது நோ சேஞ்ச், தேர் இஸ் சேம் சம். ஓகே, கிவன் தட் ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்குலர் ரீஜன் எவ்வளோ கொடுத்தா 2464 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். இப்போ ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்குலர் ரீஜன், ஏரியா ஃபார்ம்னா என்னது? சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2464. இப்போ பை வேல்யூ 22 டிவைடட் பை 7. ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெசிப்ரோக்கலாக மாறுமா? அப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா? 1 2 is true. 1 2 is true. நெக்ஸ்ட்டு 1 2 is true. 2 2s are 4. 3 2s are 6. 2 2s are 4. 1 11 is 11. 1 11 is 11. Balance 1. 1 11 is 11. Balance 2. 2 11s are 22. இப்போ இது ரெண்டையும் 112 7ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணால் 2 7s are 14. Balance 1. 1 7 is 7. 7 plus 1 8. So R ஸ்கொயரோட வேல்யூ 784. இப்போ ஆரோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று திஸ் மெத்தட்லையும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்லையும் ஃபாலோ பண்ணலாம், அல்லது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 784 மெத்தட்லையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ 2 எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் 3 2s are 6. Balance 1. 9 2s are 18. ஓகே, 2 2s are 4. நெக்ஸ்ட் இங்கே 2ல் ஃபினிஷ் ஆகிறதுனால 2வை சூஸ் பண்ணுறோம். 1 2 is true. Balance 1. 9 2s are 18. Balance 1. 6 2s are 12. 2ஆல் டிவைட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் 2 டேபிள் 9 2s are 18. 8 2s are 16. நெக்ஸ்ட் 2 டேபிள் சூஸ் பண்ணால் 4 2s are 8. 9 2s are 16. நெக்ஸ்ட் 7 7s are 49. நான் 3 சூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அப்போ 7 7s are. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்னா 2 நம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணுறது. இப்போ 2 7க்கு பதிலாக 1 7. நெக்ஸ்ட்டு 2 2க்கு பதிலாக 1 2. நெக்ஸ்ட்டு 7 2s are 14. 14 2s are 28 சென்டிமீட்டர். இப்போ டயாமீட்டர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 28 சென்டிமீட்டர். ரேடியஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 28 சென்டிமீட்டர். இப்போ டயாமீட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? 28 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணால் என்னது 56 சென்டிமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 2.12. A gardener walks around a circular park of distance 154 meter. If he wants to level the park at the rate of rupees 25 per square meter, how much amount will he need? ஓகேவா? அதாவது கார்டனர் வாக்ஸ் அரவுண்ட் ஏ சர்க்குலர் பார்க், சர்க்குலர் சேஃபில் உள்ள ஒரு பார்க்கில் வந்து வாக் பண்ணணும். அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 154 மீட்டர் அந்த ஏரியா கொடுத்தாச்சு.
ஓகேவா. ஸோ அந்த he wants to the level of park at the rate of ₹25. அதை வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அதை அந்த கார்டனர் இது இருக்குதுல பார்க்கை சுற்றி இது ஃபுல்லாக கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும், நடக்கிறப்ப அந்த வேலி போட்டு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால செலவு பண்ணணும். ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ₹25 அப்படின்னா எத்தனை ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதான் கொஸ்டின். இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சர்க்குலர் பார்க் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது அவுட் சைடை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிளா. அப்போ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 154 மீட்டர். நமக்கு ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது. அப்போ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா என்னது, 2/r = 154 மீட்டர். 2 pi value 22 divided by 7 into r is equal to 154. இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் 44 divided by 7 into r 154. இப்போ ரேடியஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ 154 into 44 divided by 7 எப்படி மாறும், ரெசிப்ரோக்கலாக மாறும். இப்போ 2 2s are 4, 2 2s are 4, 7 2s are 14, balance 1, 7 2s are 14. நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், 2 11s are 22, 7 11s are 77. அப்போ 7 7s are என்ன வரும், 49 divided by 2. இப்போ 49 divided by 2 னா 1 2 is 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, balance 1. அப்போ 0 ஆட் பண்ணோன்னா பாயிண்ட், 5 2s are 10. இப்போ ரேடியஸ் வேல்யூ என்னது 24.5 மீட்டர். இப்போ ரேடியஸ்லேருந்து ஏரியா ஆஃப் தி பார்க் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பார்க் ஃபார்முலா என்னது, பை ஆர் ஸ்கொயர், ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ், பை வேல்யூ 22 divided by 7 இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ 24.5 இன்ட்டு 24.5. நெக்ஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணுறோம். 1 7 is 7, 3 7s are 21, பேலன்ஸ் 3, 5 7s are 35. இப்போ 3.5. இப்போ 22 இன்ட்டு 3.5 இன்ட்டு 24.5 மல்டிபிள் பண்ணால் 1886.5 மீட்டர் ஸ்கொயர்டு. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் ஆஃப் தி பார்க் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ₹25. காஸ்ட் ஆஃப் தி லெவலிங் ஆஃப் தி பார்க் 1886.5 மீட்டர் ஸ்கொயர்னால் ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் 47,162.50. Next example 2.13. Find the length of the rope by which a cow must be tethered in order that it may be able to graze on area of 9,856 square meter. Use by value is equal to 22 divided by 7. Find the length of the rope. Length of the rope அப்படின்னா என்னது, radius value. Length of the rope, அப்படின்னா ரேடியஸ் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ரேடியஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். இதிலேருந்து அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் கொடுத்தாச்சு. இந்த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள்லேருந்து ரேடியஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா. இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இதான் சர்க்கிள் சேஃப். ஓகேவா. இப்போ இந்த சென்டர் பிளேஸ் இதனுடைய ஏரியா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 9,856. ஓகேவா. ஸோ இந்த சென்டர் பிளேஸ்லேருந்து இந்த சர்க்கிளுடைய ஒரு எண்டுக்கு இந்த சென்டர் பிளேஸில் ஒரு ஆணி இறுக்கி இங்கேருந்து இந்த மாடை மேய விட்டுருக்காங்க. ஓகேவா. கிரேஸ்னு என்னது, புல் வெளியே இந்த புல்லை சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த ரேடியஸ் வேல்யூ எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். கிவன் த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் 9,856 ஸ்கொயர் மீட்டர். ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா என்னது, பை ஆர் ஸ்கொயர், பை வேல்யூ 22 divided by 7. இப்போ ரேடியஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் இந்த ஆப்போசிட் சைட் போனால் ரெசிப்ரோக்கலாக மாறும். 1 2 is 2, 1 2 is 2, 4 2s are 8, 9 2s are 18, 2 2s are 4, 8 2s are 16. இப்போ 1 11 is 11, 4 11s are 44. 44னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு, 5. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 4 11s are 44.
நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் 8. நெக்ஸ்ட்டு 8 11s are 88. மல்டிபிள் பண்ணுறோம் 3136. R squared is equal to 3136. ஸோ இதையும் எனக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் நம்ம ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆர் வேல்யூ தெரியணும். ஆர் ஸ்கொயர்ட் வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்கிறதுனால ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் எடுக்கிறோம். இப்போ 1 2 is 2 பேலன்ஸ் 1, 5 2s are 10 பேலன்ஸ் 1, 6 2s are 12 பேலன்ஸ் 1, 8 2s are 16. நெக்ஸ்ட் 2 சூஸ் பண்ணால் 5 2s 7 2s are 14 பேலன்ஸ் 1, 8 2s are 16, 4 2s are 8. நெக்ஸ்ட் 2 சூஸ் பண்ணால் 3 2s are 6 பேலன்ஸ் 1, 9 2s are 18, 2 2s are 4. Next 2 choose பண்ணும் 1 2 is 2 balance 1. அப்போ 9 2s are 18 balance 1, 6 2s are 12. 2 choose பண்ண என்னது 9 2s are 18 balance 1, 8 2s are 16. 2 choose பண்ண 4 2s are 8 balance 1, 9 2s are 18. நெக்ஸ்ட் இங்கே 49 3 choose பண்ணுறோம் அப்படின்னா வராது. இப்போ என்ன நம்பர் 7 7 7s are 49. ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறதுனால 2 நம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக 1 எடுக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 2 into 2 into 2 into 7, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56 meter. But length of the rope is equal to 56 meter. Okay, next example 2.14. A cordon is made up of a rectangular portion and 2 semicircular regions on either sides. If the length and width of the rectangular portions are 16 meter and 8 meter respectively. Find perimeter of the cordon, the total area of the cordon. என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் உள்ளதும் இருக்குது, செமி சர்க்கிள் ஷேப்பில் உள்ளது. ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் 16 மீட்டர் 8 மீட்டர் கொடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் டோட்டல் பெரிமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு பெரிமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா perimeter of the shape, perimeter of the shape. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஷேப்பில் இருக்குது 16 மீட்டர், இது 8 மீட்டர். இப்போ பெரிமீட்டர் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் செமி சர்க்கிள். ஓகேவா? அப்போ இதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம்? A B C D E F. அப்போ ABC plus this value என்னது 16. நெக்ஸ்ட் DEF plus இந்த அவுட் சைடோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 16. ஓகேவா? இப்போ ABC அப்படிங்கிறது ஒரு செமி சர்க்கிளா? செமி சர்க்கிள் ப்ளஸ் 16 அண்ட் அனதர் ஒன் செமி சர்க்கிள் ப்ளஸ் 16. இந்த ரெண்டு செமி சர்க்கிளையும் இங்கிட்ட ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்குது, இங்கிட்ட ஒரு செமி சர்க்கிள். ஸோ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் நமக்கு கிடச்சிருமா? அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் ப்ளஸ் 16 ப்ளஸ் 16 எவ்வளவு? 32. பெரிமீட்டர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆனது 2/r ப்ளஸ் 32. இங்கே ஆர் வேல்யூ நமக்கு கொடுக்கல, இங்கே டயாமீட்டர் தான் 8 சென்டிமீட்டர். இப்போ ஆர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டயாமீட்டரை 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 4 சென்டிமீட்டர். அப்போ 2 இன்ட்டு நமக்கு இங்கே பையோட வேல்யூ 3.14ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, இன்ட்டு 4 ப்ளஸ் 32. ஸோ 4 2s are 8 இன்ட்டு 3.14 ப்ளஸ் 32. 3 இப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணுறோன்னா 4 8s are 32. 8 plus 3 11 balance 1. 3 8s are 24 plus 25.12 plus 32. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் 25.12 32 7. ஆன்சர் என்னது 57.12. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மீட்டரா சென்டிமீட்டரா? மீட்டர். ஸோ பெரிமீட்டருங்கிறனால மீட்டரோட ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் தி சேஃப். ஓகேவா? அதே இதுதான். ஏரியாவில் என்னென்ன செய்வோம்? இது என்னது? ஏரியா செமி சர்க்கிள் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் செமி சர்க்கிள். ஸோ அப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் செமி சர்க்கிளையும் ஏரியா ஆஃப் செமி சர்க்கிளையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும், அப்படி தானே? இப்போ ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் plus area of rectangle என்ன formula? L into B. Area of circle formula by R squared plus L into B.
by 3.14. ஆரோட வேல்யூ என்ன பார்த்தோம் 4 into 4 plus L வேல்யூ 860. So 3.14 into 4 4s are 16 plus 8 16 மல்டிபிள் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 128. ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் 50.24 plus 128. இப்போ 128 50.24 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாமா? ஸோ 2 4 8 7 1. ஸோ இப்போ என்ன ஆன்சர் 178.24. இங்கே ஏரியான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னதுனால இது என்னது மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் மீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 2.2 வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இப்போ இதில் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ். த ஃபார்முலா யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ். இப்போ ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு. நெக்ஸ்ட்டு த ரேஷியோ ஆஃப் ஏ ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் டு தி ஏரியா ஆஃப் செமி சர்க்கிள். அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் ஒரு சர்க்கிளை செமி சர்க்கிளாக மாற்றணுன்னா என்னங்கிற 2:1. ஸோ 1 சர்க்கிள் அது செமி சர்க்கிளாக மாற்றும் போது 2. அப்போ 2:1. ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் n யூனிட்ஸ். ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா 2 by r ஸ்கொயர்டு. ஓகேவா? அப்போ ஆருக்கு ரேடியஸுக்கு பதிலாக என்னன்னு ஒரு யூனிட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? by n ஸ்கொயர்டு. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.